الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مقدس سے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین اب کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک چیز کی وضاحت فرما دوں، تمام بزرگ جو ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جس دربار کے ساتھ بھی ان کی نسبت ہے ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن میرے بھائی کو شاید کسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں الحمدللہ گولرا شریف کا غلام ہوں، اور میرا جو تعلق ہے بیت کا وہ حضرت قبلہ جو اس وقت گدی نشین ہیں عبدالحق شاہ صاحب مدظل، رب تعالیٰ اس نسبت کو قائم و دائم فرمائے۔ جتنے بزرگ ہیں جو ان کے سب ذات جان ہیں، ہم سب کے غلام ہیں الحمدللہ۔ تو میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں، جناب محترم محبوب صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر یہ مجلس جو قائم کی ہے، ہمیں بھی بلایا ہے، یہ ان کا شکریہ ہے۔ رب تعالیٰ ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کو ایک دیہاتی آدمی نے آ کر دعوت دی۔ اس زمانے کے اندر غریب لوگ تھے، تو اس نے کہا حضرت میں اپنے گھر، غریب آدمی تھا، میں اپنے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس منعقد کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی تشریف لے آئیں۔ تو آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک وقت شہر کا بڑا افسر وہ باہر کھڑا ہے ملاقات کے لیے، تو آپ نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دو حدیث کا سبق ختم کر کے ملاقات ہوگی، اس سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر اس کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ تو اس شخص نے آ کر کہا حضرت میں اپنے گھر، تو آپ نے وعدہ فرما دیا کہ فلاں دن سبق سے فارغ ہو کر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے گھر جائیں گے۔ تو وہ ٹانگا لے کر آیا اور 2-3 شاگردوں کو ساتھ لیا، اور شہر سے ایک گاؤں، کچی سڑک تھی، وہ ایک گاؤں میں 2-3 میل دور وہاں گئے۔ آپ نے بیان فرمایا، دعا کی، اور اس نے جو کچھ کھانا حاضر تھا وہ پیش کیا اور تھوڑی خدمت کی، تو واپس تشریف لے آئے۔ شاگرد جب واپس آئے نا فارغ ہو کر، تو شاگردوں نے کہا یہ کیسا آدمی حضرت، آپ اس کے ساتھ گئے ہیں، یہ ٹانگے پر لے کر گیا ہمارے استاد صاحب کو، اور اتنا سفر بھی کیا ہے، اور کھانا جو دیا وہ دال دی ہے، اور 2 روپے اس نے خدمت کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بات نہ کرو، وہ اس کا شکریہ ہے،
ये उसने हमें बुलाकर हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, तो ये इनका शुक्रिया जिन्होंने हमें बुलाकर इस मजलिस के अंदर ये सादत दी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुन रहे हैं, बयान सुन रहे हैं। तो मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, इस वक्त हम अल्लाह की रहमत के नीचे बैठे हुए, हमारे इर्द गिर्द फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सरकार फरमा रहे हैं, रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह दीन की महफिल हो, दीन की मजलिस हो और मुझ पर दुरूद सलाम के नगमे पेश किए जाते हों, जहां जन्नत की बातें हो रही हो, जहन्नम से लोग पनाह मांग रहे हो, अल्लाह का कुरान पढ़ा और सुना जा रहा हो, उस मजलिस के इर्द गिर्द फरिश्तों की एक जमात आके बैठ जाती है और ये फजा जमीन से लेकर आसमान तक पुर हो जाती है। जब मजलिस खत्म होती है, प्रोग्राम खत्म होता है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह की दरबार के अंदर जाते हैं। रब ताला जो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिल की बेत को जानने वाले हैं, दुनिया को बताने के लिए फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों तुमने मेरे बंदों को किस हालत में पाया है। वो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह तेरे बंदे तेरे नबी की बातें सुन रहे हैं, नाते सुन रहे हैं, दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं, जन्नत की तलब के अंदर बैठे हुए हैं, जहन्नम से पनाह चाहते हैं। रब ताला फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह हो जो मैंने सबको बख्श दिया। एक फरिश्ता कहता है, या अल्लाह एक फलां आदमी वो प्रोग्राम लेकर नहीं आया कि मैं मजलिस के अंदर जा रहा हूँ, मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलाद की महफिल के अंदर जा रहा हूँ, वो गुजर रहा था, उसने देखा लोग जमा हैं, वो भी आकर बैठ गया। मेरे नबी ने फरमाया, रब ताला फरमा रहे हैं, और नबी की जुबान जो होती है ये रब ताला की जुबान है, नबी खुद नहीं बोलते, रब जिस तरह बुलाता है नबी उस तरह बोलते हैं। रब ताला ने फरमाया कि इस निस्बत का ये तलक है, वो आकर बैठ गया, मैंने इसको भी बख्श दिया। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, फरमाया मैं ज्यादा लंबी हज़रत नदवी साहब बयान फरमाएंगे, आप काफी देर से बैठे हुए हैं। हाजिरी लगाना मकसूद है, मकसूद है हाजिरी लगाना कि रब ताला इस हाजिरी की वजह से हमारी वो आपकी बख्शिश फरमा दे। फरमाया रब ताला की तरफ से क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास नूर, यानी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, और किताब मुबीन कुरान पाक, ये तो वाज़ेह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नूर हैं, और जो आपके साथ मिला है वो भी नूरानी बन गया। आए तो अबू बकर, गए तो सिद्दीक बन के गए, आए तो उमर थे, गए तो फारूक आज़म बन के गए, आए तो उस्मान थे, गए तो ज़िंदुरैन बन के गए, आए तो अली थे, गए तो हैदर करार बन के गए, आए तो बला थे, गए तो मस्जिद के मुअज्जिन बन के गए। मेरे काबिल जो भी आपके साथ मिलता गया वो भी नूरानी बन गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस बयान करता हूँ, उसके बाद इजाज़त लेता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा मुझे तो इल्म। फरमाया फिर भी अंदाजा? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ इल्म नहीं। आपने फरमाया कुछ अंदाजा हो? फरमाया इतना याद है कि आसमान पर एक सितारा तुलू हुआ था, एक तारा चमका था, मैंने उसको देखा। पहले दिन जब मैंने उसको देखा, फिर दूसरे दिन देखने की कोशिश की, मुझे नजर ना आया, तीसरे दिन कोशिश की, नजर ना आया, चौथे दिन कोशिश की, नजर ना आया, हफ्ता गुजर गया, मैंने तारा देखा, वो मुझे नजर ना आया, हत्ता कि महीना गुजर गया, फिर भी मैंने देखा, वो नजर ना आया, साल गुजर गया, मैंने देखा, वो नजर ना आया, 500 साल गुजर गए, मैंने देखा वो तारा दोबारा नजर ना आया, 10,000 साल के बाद भी देखा मैंने, वो तारा मुझे नजर ना आया, हत्ता कि 50,000 के साल के बाद भी मैंने आसमान की तरफ देखा,
وہ تارا چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تارا پہلے دن چمکا تھا دوبارہ 72,000 سال کے بعد چمکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تارا 72,000 سال کے بعد چمکتا تھا میں نے 73,000 سال دفعہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جبرائیل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہ ستارہ میں محمد میرے قابل سبحان اللہ۔ ابھی کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھے نبی تھے اور